नगर प्राथमिक शिक्षण समिति 52वां बाड़मेड़ो 24, 25, 26 जनवरी 2025। टाइम सुबह 8 से शाम के 8 तक है और ये सरकारी स्कूल के बच्चों द्वारा आयोजित होता है और ये लगातार देखिए 52वें साल में प्रवेश कर चुका है। तो सयाजी कार्निवल और ये है एंट्रेंस। और अब चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए प्रयागराज का इस तरह से पूरा बनाया हुआ है। यहाँ पे और सामने इसकी स्टोरी भी लिखी है। ये लोकमान्य तिलक प्राथमिक शाला और इनका है भारतीय रेल नाविक स्वरूप। तो ये देखिए रेलवे का सब लेके आए हैं इस तरह से। ये इस तरह से उनके रेलवे के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। के बारे में बता रहे हैं लोकमान्य तिलक प्राथमिक शाला वाले। और यहाँ पे टाटा स्टील से काम किया है। तो ये जूलियो ये है इस तरह से। नमस्कार, मेरा नाम तुबा, मैं कक्षा 8 में अभ्यास करती हूँ। मेरे स्कूल का नाम लोकमान्य तिलक हिंदी प्राथमिक शाला सुबह 42 है। मैं रतन टाटा की ब्रांच के बारे में बताना चाहूंगी। टाटा मोटर्स के बाद टाटा मोटर्स की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसे पहले टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को के नाम से भी जाना जाता है। टियागो ये डिलीवरी कार है। नैनो 2009 में लॉन्च हुआ था। ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए लॉन्च हुआ था। ये 1 लाख रुपए में मिल जाएगा। नेक्सन सफारी पंच ये रतन टाटा जी की ब्रांच है। टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा एयर इंडिया ये रतन टाटा जी की ब्रांच है। धन्यवाद। हाँ ये देखिए ज्ञान पुस्तक है रावपुरा। तो यहाँ पे देखिए ये मतलब कुछ गम्मत के साथ इस तरह से कुछ बच्चों का भी कुछ है इंटरेस्टिंग। तो ये देखिए यहाँ है स्काउट गाइड। तो देखिए स्काउट गाइड के गैजेट, स्काउट गाइड की प्रवृत्तियाँ जो होती है, ध्वजवंदन, गाइड का तंबू। तो इस तरह से ये उन्होंने और ये साइड में सब ऐसे लिख भी रखा है। ये वाटर शॉपिंग स्मार्ट सिटी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से है। यहाँ ये ज्योमेट्रिक गार्डन। तो ये देखिए मैथ्स में इंटरेस्ट हो, मेरे को तो पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है। मैं साइंस ये सब देखिए सामने नगर प्राथमिक शिक्षा समिति। तो सबकी साइन करनी है वो बता रहे हैं। साइन अनाउंसमेंट समिति। तो बैठे बैठे इनको जो भी कुछ अनाउंस करना है, कोई खो गया मिल गया ऐसा है। और ये 52वां बाड़मेड़ो। तो इसका सब जो प्रोजेक्ट में है, माँ को भारतीय रेल नाविक स्वरूप को रतन टाटा ज्ञान सप्ताह वाटर शॉपिंग स्मार्ट सिटी ज्योमेट्रिक गार्डन महाभारत 52वां बाड़मेड़ो सयाजी कार्निवल में आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू सयाजी कार्निवल। 52वें बाल मेले में सभी नगरजनों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए ये अनाउंस करते हैं। नाना बालकों ने किसी वस्तुओं की ध्यान रखें। अभी दोपहर है तो खाने पीने का टाइम नहीं है। तो ये देखिए महाभारत के बारे में મારું નામ રોહિત હેમાંગી હસમુખભાઈ છે। હું ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું। મારી શાળાનું નામ બાળા સાહેબ મધુકર દત્તાત્રેય દેવરસ પ્રાથમિક શાળા છે। અમારો વિષય આરએસએસ શતાબ્દી મહોત્સવ છે। આરએસએસની સ્થાપના 27 સપ્ટેમ્બર 1925ના રોજ થઈ હતી। આ આરએસએસની શાખા ડોક્ટર કેશવ બલિરામ હેડગેવારે ભારતના નાગપુર શહેરમાં લગાવી હતી। કેશવ બલિરામ હેડગેવાર જેમનો જન્મ 27 સપ્ટેમ્બર 1925ના રોજ થયો હતો।
કેશવ બલિરામ હેડગેવાર ભારતના રાષ્ટ્રની વિચારધારાના સમર્થક હતા. તેમણે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘને મજબૂત બનાવી ભારતને સબળ અને વૈભવ સાથે સમગ્ર વિશ્વમાં ટોચના સ્થાને લઈ જવાના પ્રયત્નો જીવનભર કર્યા હતા. તેમના જીવન પર સ્વામી રામદાસના દાસબોધ તથા લોકમાન્ય ટિળકના ગીતા રહસ્યની ઘણી અસર પડેલી જણાય છે. અનન્ય દેશપ્રેમ અને આત્યંતિક શિસ્તબદ્ધ સંગઠન તરીકે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘને વિકસાવવામાં તેમણે પાયાની ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમજ આપણા દ્વિતીય સરસંઘ ચાલક છે માધવરાવ સદાશિવરાવ ગોલવલકર, જેમનો જન્મ 19 ફેબ્રુઆરી 1906 ના રોજ થયો હતો અને તેમનું મૃત્યુ 5 જૂન 1973 માં થયો હતો. તેમનો કાર્યકાળ 21 જૂન 1940 થી જૂન 1973 સુધીનો રહ્યો છે. ત્રીજા સરસંઘ ચાલક છે બાળા સાહેબ મધુકર દત્તાત્રેય દેવરસ, જેમનો જન્મ 11 ડિસેમ્બર 1951 ના રોજ થયો હતો અને તેમનું મૃત્યુ 17 સપ્ટેમ્બર 1996 ના રોજ થયો હતો. તેમનો કાર્યકાળ 5 જુલાઈ 1973 થી 1974 સુધીનો રહ્યો છે. આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત. વેલકમ ટુ સયાજી કાર્નિવલ. આમના નામ ઉપરથી અમારી શાળાનું નામ છે. રોહિત હેમાંગી હસમુખભાઈ. તેમજ ચોથા સરસંઘ ચાલક છે રાજેન્દ્રસિંહ તોમર, જેમને રજ્જુ ભૈયા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જેમનો જન્મ 29 જાન્યુઆરી 1922 માં થયો હતો અને તેમનું મૃત્યુ 14 જુલાઈ 2003 માં થયો હતો. તેમનો કાર્યકાળ માર્ચ 1994 થી માર્ચ 2000 સુધીનો રહ્યો છે. પાંચમા સરસંઘ ચાલક છે કે.એસ. સુદર્શન, જેમનો જન્મ 18 જૂન 1931 માં થયો હતો અને તેમનું મૃત્યુ 15 સપ્ટેમ્બર 2012 માં થયો હતો. તેમનો કાર્યકાળ 10 માર્ચ 2000 થી 2009 સુધીનો રહ્યો છે. છઠ્ઠા સરસંઘ ચાલક છે મોહન મધુકરરાવ ભાગવત, જેમનો જન્મ 11 સપ્ટેમ્બર 1950 માં થયો હતો અને તેમનો કાર્યકાળ 21 માર્ચ 2009 થી અત્યાર સુધી ચાલે છે. આરએસએસ ના ગુરુ ભગવત છે, જેને રેશમના 2 ફૂમતા છે. આ ફૂમતા ત્યાગ અને સમર્પણની નિશાની સૂચવે છે. ભગવત ધ્વજના આ ગુણોને કારણે તેને આરએસએસ ના ગુરુ માનવામાં આવે છે. આ છોકરાઓની પ્રાર્થના છે અને આ છોકરીઓની પ્રાર્થના છે અને આ આરએસએસ માં આવતી જુદી જુદી સંસ્થાઓ છે. हाँ ये तो देखिए सीएनजी एलपीजी अकस्मात निवारण सेंटर का छत्रपति शिवाजी महाराज बपूर. तो ये उनका दोपहर का है. ये अभी देखिए इस तरह से लिखा हुआ है. મારું નામ શેખ સાહેબા છે. હું ધોરણ 8 માં અભ્યાસ કરું છું. મારી શાળાનું નામ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ પ્રાથમિક શાળા બપોર છે. આ પ્રોજેક્ટનું નામ સીએનજી એલપીજી ગેસ લીકેજ થતા અકસ્માત નિવારણ પ્રણાલી છે. તાજેતર જયપુર ગેસ દુર્ઘટનાએ આપણા સર્વના હૃદય હચમચાવી દીધા છે. આમ તો 21મી સદી જ્યારથી વિકાસને હરણફાળ ભરી છે, ત્યારથી ઉદ્યોગો અને વ્યવહારને કારણે કેટલીક પર્યાવરણીય સમસ્યાઓ સર્જી છે. આ સિસ્ટમ કોઈ પણ વાહન બનાવે ત્યારે મૂકી દે કંઈ પણ જગ્યા કરીને, તો જે જયપુરમાં બ્લાસ્ટ થયો એલપીજીનું ટેન્કર ટ્રકથી અથડાવાથી, તો આ ના થતું. કોઈ પણ વાહનમાં આ મૂકી દેવું જરૂરી છે અને ઘરમાં પણ ગેસનો બાટલો હોય તો અહીંયા આગળ પણ મૂકે અને કારખાના કે ઓફિસમાં કંઈ પણ આ સિસ્ટમ મૂકી દે તો ગેસ લીકેજ થાય તો આપણને ખબર પડી જાય કે ગેસ લીકેજ થાય છે, તો આપણું નુકસાન પણ ના થાય. અને ગેસના બાટલામાંથી ગેસ નીકળે ત્યાં આગળ હોય તો આપણને ખબર પડે કે ગેસ લીકેજ થાય છે, તો એમાં આપણાથી થાય તો જ બંધ કરવાનું, ના થાય તો ઘરથી બહાર નીકળી જવાનું. કેમ કે વાહન જેવો બ્લાસ્ટ થાય છે એવો ગેસનો બાટલો પણ બ્લાસ્ટ થઈ શકે છે. ये है मारू शरीर मारू गौरव. तो इस तरह से ये देखिए बॉडी के बारे में कुछ बता रहे हैं. तो ये क्या क्या बॉडी के ऑर्गन है कि ये नगर प्राथमिक सारवार केंद्र में कुछ पढ़ा ही नहीं है. डॉक्टर सिंह स्वामी दयानंद प्राथमिक शाला. तो
એટલે આ શું આનાથી આ બનાવી છે એમ? બતાવજે. ઉત્પાદન થાય છે વિયેટનામ, કંબોડિયા, ભારત દેશમાં, મણિપુરમાં. અને આના ફાયદા પણ ઘણા છે. ચોમાસામાં પણ પહેરી શકાય છે, વોટરપ્રૂફ પણ છે, જળચર એટલે કે વોટરપ્રૂફ છે. તેના અંદરથી આ રેસા બહાર નીકળે છે. सारी बता के बता रही है कि कैसे बाहर निकलता है और कैसे होता है। हाँ बराबर। तो लोटस के स्टेज में से इस तरह से रेशे बाहर निकलते हैं। અને આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ મન કી બાતમાં 100મા એપિસોડમાં પણ કમળના કાપડને પ્રોત્સાહન કર્યું હતું. તેમણે મણિપુરમાં વિજય શાંતિ દેવીજીના યુનિક ઇકો ફ્રેન્ડલી વિચાર વિશે પણ વાત કરી છે. આપણા વડાપ્રધાનના મન કી બાતના પ્રોગ્રામ દ્વારા દરેક કમળના કાપડ વિશે જાણી છે. તમે અહીંયા પણ જોઈ શકો છો કે આ તેનો ચરખો છે ઉપર. અને આ વિજય તેમના ત્યાં 20-30 ટીમ છે. ત્યાં વિજય શાંતિ દેવીજી ત્યાં કામ કરે છે. ત્યાં વિજય શાંતિ દેવીજી અસ્તુ. આપણી સ્કૂલ હશે તમારી કઈશ અંગ્રેજી મળે પકડી કે મારું નામ શેખ ફહીમા. 14 ધોરણ 6 માં અભ્યાસ કરું છું. મારી શાળાનું નામ પૂજ્ય અંગ્રેજી મારા પ્રાથમિક શાળા બપોર છે. તેમની માતૃભાષા મરાઠી હોવા છતાં પણ તેમના ભગવાનની કૃપાથી ગુજરાતીમાં કથા કરેલી. જીવનના પછીના વર્ષો તેમને મહાસારમાં વીત્યા. 8 નવેમ્બર 1990 કાતરવા છઠના દિવસે તેમને દેહનું ત્યાગ કર્યું. એટલે કે તેઓનું અવસાન થયું અને તેમના જીવનના મૃતદેહના નિર્માણ વહેવાળી દેવામાં આવ્યું. જ્યારે સંત શિરોમણીને કે કથાકારનું નામ લેવામાં આવશે ત્યારે પૂજ્ય અંગ્રેજી મહારાજનું નામ હંમેશા અર્ઘ્ય સ્થાન હશે. અને હા, તમને જણાવી દઉં કે મારી શાળાનું નામ પૂજ્ય અંગ્રેજી મહારાજ નામ ઉપરથી પડેલું છે અને તેમના આશીર્વાદથી સારું શિક્ષક પામી રહ્યા છે. અસ્તુ. तो ये इधर अभी धूप आ रहा है तो ये वैदिक गणित बच्चा सिखा रहा है कि कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ बाजू में ये वगैरह गुजरात का बंदर तो देखिए ये जो सी पोर्ट होते हैं गुजरात ना बंदरों प्रमुख बंदरों रेड स्क्वायर से है, मध्यवर्ती बंदरों ट्रायंगल ग्रीन से है और लघु बंदर छोटे वाले ब्लैक डॉट से है। तो इस तरह से कहीं बोलिस लगा आले बोल શાસ્ત્રી પ્રાથમિક શાળા બપોરવાથી હું ભરવાડ ગોપાલ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અમારા પ્રોજેક્ટનું નામ છે ગુજરાતના બંદરોનો ઇતિહાસ. અમારા પ્રોજેક્ટનો હેતુ બંદરોનો ઇતિહાસ, તેમના વયોટ અને તેમના પ્રકાર વિશે માહિતગાર કરવાનું છે. તમને ગુજરાતી ઉપર ગર્વ થશે કે ભારતનું જ નહીં વિશ્વનું સૌથી પ્રાચીન બંદર લોથલ એ ગુજરાત દરિયા કિનારે આવેલું હતું. ભારતમાં કુલ 145 બંદરો છે જેમાં 43 બંદરો ગુજરાતના છે. ઈસવીસન 1982 માં ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડની સ્થાપના થઈ હતી. મધ્ય કક્ષાના નકશામાં ત્રિકોણ બતાવેલા કુલ 11 બંદરો છે. રાજ્યમાં પીપવા, દહેજ, મુદ્રા અને હજીરા એ ગ્રીનફિલ્ડ બંદરો છે. બંદરોના 2 પ્રકારો છે, એક મોસમી બંદરો અને એક બારમાસી બંદરો. બારમાસી બંદરોમાં બારેમાસ વેપાર કાર્ય ચાલુ રહે છે તો મોસમી બંદરોમાં મોસમ પ્રમાણે વેપાર કાર્ય ચાલુ રહે છે. તો ચાલો હું તમને મધ્યવર્તી બંદરોની ઝાંખી કરાવું. માંડવી એ દરિયા જગતનું થાણું કહેવાય છે. પોરબંદર દરિયાઈ વિશ્વમાં એલપીજી યાદ કરનાર સૌપ્રથમ બંદર છે. વેરાવળ બંદરનો વિકાસ મત્સ્ય બંદર તરીકે વધુ પ્રમાણમાં થાય છે. ભાવનગર બંદર એ લોકગેટ ધરાવતું પ્રાચીન બંદર છે. તો ગુજરાતનો દરિયા કિનારો 700 કિલોમીટર જેટલો વધી ગયો. પહેલા ગુજરાતનો દરિયા કિનારો 1600 કિલોમીટર હતો તો વધીને 300 કિલોમીટર થઈ ગયો. देखिए नर्मदा कांठा नदी क्षेत्रों, तो ये जो नर्मदा नदी के जो किनारे हैं उसके साइड मतलब कौन कौन से तीर्थ क्षेत्र है तो ये है और ये बच्चे हैं भाई कोई कहीं कैसे कौन कैसे ले भाई माइक पकड़ो ये भी के आटलू थोड़ा दूर रखी बोलिए. હેલો હેલો हाँ बोल चालू है हम कसू करे जब तो नहीं है નમસ્કાર. અમારા પ્રોજેક્ટનું નામ છે
નર્મદા કિનારે આવતા તીર્થ સ્થાનો. આ છે અમરકંટક પર્વત, તે મધ્યપ્રદેશમાં આવેલો છે. અહીંથી આ નર્મદા નદીની શરૂઆત થાય છે અને ભરૂચ પાસે આવેલા આ અરબી સાગરમાં તે સમાઈ જાય છે. અમરકંટક થી લઈને છેક ભરૂચના સમુદ્ર સુધી તેની લંબાઈ આશરે 1312 કિલોમીટર છે અને કિનારે આવતા તીર્થ સ્થાનોની લગભગ સંખ્યા 10 કરોડ જેટલી છે. પણ અમે તેમાંથી તેના થોડાક જ ઉદાહરણ લીધા છે, જેમાં કુબેર ભંડારી મહાદેવ મંદિર, કરનાળી ઓમકારેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ, ચાણો ત્રિવેણી સંગમ, ગરુડેશ્વર મહાદેવ, શૂલપાણેશ્વર મહાદેવ મંદિર અને આ થોડેક દૂર એને ઘાટ છે, નર્મદા ઘાટ. ત્યાં 108 દિવસ સાથે પ્રતિદિન આરતી થાય છે. આ છે નારેશ્વર મહાદેવનું મંદિર. આ છે કબીરવડ, જે આ નદીને એકદમ ટાપુ જે વચ્ચે આવ્યું છે. ત્યાં આપણે જવું હોય તો બોટમાં જવું પડે છે. અને આ છે નર્મદા માતા મંદિર અને આ એની સામે છે નીલકંઠેશ્વર મહાદેવ મંદિર. આ તમારે કે વધુ જાણવું હોય તો કહો. ગરુડેશ્વર, નર્મદા માતા, ઓમકારેશ્વર, ચાણો ત્રિવેણી સંગમ, કુબેર ભંડારી, શૂલપાણેશ્વર મહાદેવ મંદિર, નીલકંઠેશ્વર મહાદેવ મંદિર, શુક્લતીર્થ કબીરવડ, નર્મદા માતા મંદિર ભરૂચ. थैंक यू। ये वैज्ञानिक प्रयोगों बालवाड़ी बावन को बाढ़ में सयाजी का निर्माण करने का स्वागत है। बावन में बाल मेले में सभी नगर यहाँ पे इस तरह से है। ये है पावागढ़ दर्शन, बालाघाट तो देखिए पावागढ़ दर्शन माता માનસી વખત કોને લીધી હતી? જગભાઈ નથી લીધી? જગભાઈ મોટો છે, વરસાદ ને હર્ષદ બી કરે. इस तरह से जंगलनी सफर, बालवाड़ी जॉन। तो ये देखिए टीचर जी भी बैठी है और ये जंगलनी सफर इधर भी बच्चे हैं, नहीं खाने का टाइम है तो गए होंगे। समुद्र मंथन इसके बारे में है, देखते हैं क्या क्या है। यहाँ देखिए इस तरह से समुद्र मंथन में क्या निकला था ये बता रहे। फार्म सेफ्टी वक्त कभी नसी में था तो ये फार्म सेफ्टी शू है भाई। फार्म सेफ्टी नु कई कई कैसे कई कैसे लो बोलो फार्म सेफ्टी विषय અને આ પકડીને બોલે કે અવાજ આમાં ચોખ્ખો જાય. હા બોલો. આ ખેતર છે, આ બજાર છે, આ સ્તંભ છે અને આ તાર છે અને આ બેઠી છે. ખેડૂત એના ખેતરમાં પાક ઉગાડ્યો છે. આ ગાય છે જેના પાકને નુકસાન કરવા જાય છે. આ ગાય જેમ જશે એમ બજાર વગવા લાગશે, જેથી ખેડૂતને ખબર પડશે કે આ ખેતરમાં કોઈ પ્રાણી આવ્યું છે. લુપ્ત થતા જીવો મહાત્મા ગાંધી પ્રાથમિક શાળા। તો ये देखिए હજુ સુધી શું લુપ્ત થઈ ગયું કોઈ કઈ કહેશે? કોણ બોલશે? જલ્દી બોલો. લે ભાઈ બોલો. લુપ્ત થતા વન્યજીવો એટલે જેમનો નાશ થઈ ગયો હોય અથવા થવાનો હોય તેવા વન્યજીવો। ભારત દેશમાં ઘણા બધા વન્યજીવો છે જેમના જીવન સામે આજે ખતરો ઉભો થઈ રહ્યો છે। લુપ્ત થતા વન્યજીવો એટલે જેમનો જીવન સામે ખતરો ઉભો થઈ રહ્યો હોય અથવા એમને પરેશાન કરતા હોય તેવી વન્યજીવો। જંગલ કાપી દેવામાં આવે, ઝાડ કાપી દેવામાં આવે, આપણને પણ ઓક્સિજન ન મળે ને પછી બીજાને પણ ઓક્સિજન જેમને આદત હોય ત્યાં રહેવાની તે પણ નહીં આપતા। લુપ્ત થવાના આરે આવી ઉભી રહ્યા હોય તે પ્રજાતિ માટે 21 મીના રોજ લુપ્ત પ્રાય પ્રજાતિ નેશનલ એન્ડેન્જર સ્પીસી ડે ની ઉજવણી થાય છે। તે પ્રજાતિ અસ્તિત્વ જોખમ સંરક્ષણની જરૂરિયાત છે। 2006 માં આ અભિયાન શરૂ થયું હતું જેમાં જોખમમાં ગભરાયેલી પ્રજાતિઓ બસ मैडम આટલું છે। सरकारी योजना ना कार्ड तो यहाँ पे सरकारी योजना नु कार्ड विषय कोई कई कैसे बोलो। हाँ बोल। નમસ્કાર, મારું નામ હરિજન સ્વયં છે। મારી શાળાનું નામ વીર સાવરકર કુમાર પ્રાથમિક શાળા બપોર ગોરવા છે। હું ધોરણ 6 માં અભ્યાસ કરું છું। અમારા પ્રોજેક્ટનું નામ સરકારી યોજના કાર્ડ છે। હું જે સમજાવવાનો છું એ કાર્ડનું નામ સંજીવની કાર્ડ છે। આ કાર્ડ સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સેવાઓને ડિજિટલ રીતે ઉપલબ્ધ કરવા માટે ભારત સરકાર દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે। આ કાર્ડના માધ્યમથી નાગરિકોને ઓનલાઈનથી જ સ્વાસ્થ્ય માટે સુઝાવ તથા ચિકિત્સાનો લાભ મળે છે।
આ કાર્ડ ગવર્મેન્ટે નિયુક્ત કરેલા ડોક્ટરો અને વિશેષજ્ઞો દ્વારા નાની મોટી બીમારીની સારવાર પણ મળે છે. આ કાર્ડ કઢાવવા માટે ઓનલાઈન સજીવન ગવર્મેન્ટ ઇન પર રજીસ્ટ્રેશન થઈ શકે છે. આભા નંબરથી પણ રજીસ્ટ્રેશન થઈ શકે છે. આ કાર્ડના ઉપયોગથી દવાખાને ગયા વગર ઘરે બેઠા જ ડોક્ટરો સાથે બીમારીનો ઈલાજ પણ કરાવી શકાય છે. આ કાર્ડ કઢાવવા માટે કોઈ ડોક્યુમેન્ટની જરૂર નથી. ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશનમાં વ્યક્તિગત માહિતી ભરવાની હોય છે. આગળની માહિતી મારો મિત્ર સુમિલ આપશે. નમસ્કાર, મારું નામ નીતા મારુતિ છે. હું ધોરણ 6 માં અભ્યાસ કરું છું. મારું કાર્ડનું નામ છે શ્રમયોગી માનવધન યોજના કાર્ડ. ભારત સરકારની એક પેન્શન યોજના છે જે સંગઠન વગેરેના એટલે કે છૂટા કામ કરવા વાળા તેમની આવક મહિનાની 15,000 રૂપિયા અથવા તેનાથી પણ ઓછી છે. આ કાર્ડ 18 થી 40 વર્ષની ઉંમરના લોકો કઢાવી શકે છે. આ કાર્ડ ઘરમાં કામ કરવા વાળા, રિક્ષા ચલાવવા વાળા, ઈંટોના ભઠ્ઠોના મજૂરો, કડિયા, ખેત મજૂરો જેવા અન્ય રોજગારો મજૂરો આ કાર્ડ કઢાવી શકે છે. આ કાર્ડ કઢાવવા માટેના પુરાવા: એક બેંકની બચત ખાતું અને એક આધાર કાર્ડ હોવું જરૂરી છે. આ યોજનામાં જેને લાભાર્થીઓએ પ્રતિ મહિનાની બચત ભરવાની હોય છે જે અમુક રકમ ભરવાની હોય છે. જેટલા રૂપિયા આપણે ભરીએ છીએ એટલા રૂપિયા સરકાર પણ આપે છે. ઉપરાંત જે કર્મચારીઓને જે સરકારી કર્મચારીઓ હોય તેમને આ લાભ નહીં મળી શકે. આ યોજનામાં જેમને લાભ લીધો છે તેમને નામકાન CSC સેન્ટર પર જઈને રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકાય છે. આગળની માહિતી મારો ભાઈબંધ રહીશ આપશે. નમસ્કાર, મારું નામ છે પઠાણ રહીશ અમજદભાઈ છે. હું ધોરણ 8 માં અભ્યાસ કરું છું. મારી શાળાનું નામ વીર સાવરકર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ વડોદરા કપૂરપુરા છે. મારું પ્રોજેક્ટ સરકારી યોજનાઓના કાર્ડ. તેમાંથી મારું એક કાર્ડ છે કિસાન કાર્ડ. કિસાન કાર્ડ ખેડૂતો માટે મહત્વ દસ્તાવેજ છે જે તેમને કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની વિભિન્ન યોજનાઓનો લાભ મેળવવા માટે મદદરૂપ કરે છે. આ કાર્ડ ખેડૂતો પાસે હોય તો તેમને વિભિન્ન યોજનાઓનો સીધો લાભ મળે છે. જો કોઈ વખત કુદરતી આફત કે જેવી દુષ્કાળ, ઓછો કે વધારે વરસાદ હોય તો તેમને તરત જ તેમનું વળતર મળે છે. પૃથ્વી પર વિવિધ લોન પણ આ કાર્ડ ઉપર મળે છે. આ કાર્ડ હોય તો લોન પર 2% વ્યાજની છૂટ પણ મળે છે. આ કાર્ડ કઢાવવા માટે કયા દસ્તાવેજો જરૂરી છે? આ કાર્ડ કઢાવવા માટે 2 પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા, આઈડી પ્રૂફ, મતદાર આઈડી પ્રૂફ, પાસપોર્ટ કે પછી રહેણાંકનો પુરાવો જેમ કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ અથવા આધાર કાર્ડ કે લાઇટ બિલ. મહેસૂલ અધિકારી દ્વારા જમીન ચકાસી કરેલ હોલ્ડિંગ પ્રમાણપત્ર છે. આ કાર્ડ કઢાવવા માટે ઓનલાઈન પર આ વેબસાઇટ પર રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો અને આ કાર્ડ આવો પામી શકો છો. થેન્ક યુ મેડમ. આગળનો પ્રોજેક્ટ મારો મિત્ર બુરેખ ખાન બોલશે. નમસ્કાર, મારું નામ પઠાણ બુરેખ ખાન છે. હું ધોરણ 7 માં અભ્યાસ કરું છું. મારી શાળાનું નામ વીર સાવરકર પ્રાથમિક શાળા છે. મારી શાળાના પ્રોજેક્ટનું નામ સરકારી યોજનાના કાર્ડ છે. એમાંથી હું તમને આભા કાર્ડ વિશે સમજ પાડીશ. આભા કાર્ડ આ એક કાર્ડ છે. સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય તરફથી આ એક ડિજિટલ કાર્ડ છે. એ તમારા અને તમારા પરિવાર માટે સુરક્ષિત અને કાર્યક્ષમ ડિજિટલ રેકોર્ડ બનાવવા માટેનું પ્રથમ પગલું છે. આ કાર્ડમાં 14 આંકડાના નંબર હોય છે. તેના દ્વારા આયુષ્યમાન ભારત યોજના હેઠળના બધા લાભ તમે લઈ શકો. આ કાર્ડ દ્વારા તમે તમારા આરોગ્ય અંગેની જાણકારી એક જ જગ્યા પર વ્યવસ્થિત રીતે સાચવી શકાય અને તેના દ્વારા ડોક્ટરો અને હોસ્પિટલો વિશેની માહિતી મેળવી શકાય. આ કાર્ડ ઓનલાઈન સારવાર, ખાનગી ડોક્ટર, ઇન્ફોર્મસી જેવી સુવિધાઓ અને કાર્ડ સાથે વીમા કંપનીઓને પણ લિંક કરવામાં આવી છે જેથી તમને વીમાનો ઝડપથી લાભ મળી શકે. આ કાર્ડ કઢાવવા માટેની આવક મર્યાદા 2.5 લાખ કે તેનાથી ઓછી હોય તે જ કઢાવી શકે છે. આ કાર્ડ કઢાવવા માટેની ઉંમર મર્યાદા 16 થી 59 વર્ષની વચ્ચેની હોવી જોઈએ. આ કાર્ડ કઢાવવા માટે આવકનો દાખલો, આધાર કાર્ડ અને રહેઠાણના પુરાવા તરીકે લાઇટ બિલ, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ કે ચૂંટણી કાર્ડની જરૂર પડે છે. આ એક કાગળ રહિત કામગીરી છે. તેનું રજીસ્ટ્રેશન ઓનલાઈન જ થઈ જાય છે. તેની વેબસાઇટ આ મુજબ છે વેબસાઇટ. આ કાર્ડ છે.
આગળની માહિતી મારો મિત્ર ગણેશ આપશે. નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ મારવાડી ગણેશ છે. હું ધોરણ 7માં અભ્યાસ કરું છું. મારી શાળાનું નામ વીર સાવરકર કુમાર પ્રાથમિક શાળા છે. અમારી શાળાનું પ્રોજેક્ટનું નામ છે સરકારી યોજનાઓના કાર્ડ. એમાંથી હું તમને શ્રમ કાર્ડ વિશે માહિતી આપીશ. શ્રમ કાર્ડ અસંગઠિત ક્ષેત્રોના મજૂરો જેવા કે ઘરકામ કરવાવાળા, રિક્ષા ચલાવવાળા, કડિયા કે અન્ય રોજગાર આ કાર્ડ કરાવી શકે છે. આ કાર્ડ કરાવવાથી થતા ફાયદા: વ્યક્તિને નાણાકીય સાહસ મળે છે. બાળકોના શિક્ષણ માટે શિષ્યવૃત્તિ પણ મળે છે. અકસ્માત વીમાની જોગવાઈ પણ છે. આ કાર્ડ કઢાવવા માટેના જરૂરિયાત દસ્તાવેજો: વ્યક્તિ ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ. તેની ઉંમર 16 કે 69 વર્ષના વચ્ચેની હોવી જોઈએ. તે એક આવકવેર દાતા ન હોવો જોઈએ. બેંકમાં બચત ખાતું કોઈ પણ બેંકમાં બચત ખાતું ખોલાવેલું હોવું જોઈએ. આ કાર્ડ કઢાવવા માટે વ્યક્તિ પાસે પોતાનું આધાર કાર્ડ હોવું જરૂરી જોઈએ. આ કાર્ડ ઓનલાઈન પણ કઢાવવામાં આવે છે. આ માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન પોર્ટલ પર કરવાની હોય છે. તેની વેબસાઇટ પેલી રહી. આગળની માહિતી મારો દોસ્ત પઠાણ રહીશ. ચાલ દીદી. यायावर पक्षी राजा राम मोहन राय प्राथमिक शाला, तो जो मतलब बाहर से माइग्रेट करके आते हैं, तो वो देखिए लड़की को समझा रही है, पर आगे भी ऑलरेडी काफी भीड़ है. तो ये बता रही है. तो वहाँ पे देखिए इस तरह से. चलिए अभी अब आगे का देखते हैं. वो एक अमृत गांगरेटिया प्राथमिक शाला, तो देखिए सरगो यानी ड्रम स्टिक या साइकिल, तो उसका क्या क्या फायदा है, तो उसका ये लोग अपने कुछ बता रहे हैं. तो कैसे कैसे क्या है क्या नहीं. ये ग्रहोनी गतिमा गणित हंसा मेहता प्राथमिक शाला. तो अभी तो देखिए बेचारे 2 बज रहे हैं भाई, भूख लगी है तो वो भी खाने बैठे हैं. तो ये है. और ये है बिल्डिंग लिफ्टिंग विथ जैक्स. देखिए जैक्स कैसे बिल्डिंग को ऐसे उठा के इस तरह से बिल्डिंग लिफ्ट की जाती है. तो ये है कई ले बोल माइक ले ले हम आटले हम राखी बोल નમસ્કાર, મારું નામ કનોજિયા લક્ષ્મી છે. હું શ્રી સ્વામી વિવેકાનંદ પ્રાથમિક શાળા બપોરમાંથી આવી છું. આજે હું તમને અમારા શૈક્ષણિક પ્રોજેક્ટ બિલ્ડિંગ લિફ્ટિંગ વિથ જેક્સ વિશે સમજાવીશ. પૂરના પાણીથી મકાન અને તેમાં રહેલા સામાન, ઘર વખરીને બચાવી શકાય છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જના કારણે વાતાવરણમાં થઈ રહેલા ફેરફારને લીધે ક્યારેક અચાનક ધોધમાર વરસાદ થતા પૂરની પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવે છે. અને આ ઉપરાંત રોડ અને રસ્તાના લેવલ ઊંચા કરવામાં આવે છે, જેથી બધા મકાનોમાં પાણી ઘૂસી જાય છે અને ઘર વખરીનું બહુ જ નુકસાન પડે છે. આ આપત્તિથી બચવા માટે આ એનો ઉપાય છે. બિલ્ડિંગને જેક્સની મદદથી 4 થી 5 ફૂટ ઊંચું ઉઠાવી તેનું લેવલ ઊંચું કરી દેવામાં આવે છે. આમાં ફાયદો એ છે કે જેકની મદદથી મકાન ઊંચું કરીએ તો ઓછામાં ઓછો સમય લાગે છે, પૈસાની ખર્ચ બચે છે અને રેતી, કપચી, સિમેન્ટ, લોખંડ જેવા ખનિજોની પણ બચત થાય છે. અને ગેરફાયદો છે કે મકાનની મુખ્ય રચના એની એ જ રહે છે અને આવા મકાનને ચણતર કરવા માટે આપણે ખૂબ જ ચોકસાઈથી કામ કરવું પડે. भारत एक सनातन यात्रा. तो ये देखिए सब अपने सनातन अवतार और इसका इस तरह से इनके जितने अवतार थे वो बताया हुआ है. और ये सारी बुक्स है. तो ये मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वरा अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्रीराम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार. तो इस तरह से सीता व प्रभुता प्राथमिक शाला. तो ये देखिए स्वच्छता जैसे भी रखनी चाहिए. और ये देखिए और यहाँ है शब्द चमक अब्दुल कलाम. तो यहाँ देखिए गति, इट्स बहुत इंटरेस्टिंग. गति और प्रगति प्रदान, मतलब जो ही उन्हें
तो ये शब्द का ये है, तो चलो इससे जा माइक લઈ લે મારા અવાજ બોલ. આ ઉપસર્ગ છે તેની આગળ કોઈ શબ્દ હોય તો તેની આગળ ઉપસર્ગ આવી જાય તેને જેમ કે પરી છે અને પછી શબ્દ છે તો પછી એની આગળ પરી આવી જાય તો પરિવાર. એટલે એ રીતનું છે તમારે હે ને. विनिमय स्वरूप तो सबसे पहले इस तरह से कागजी नाड़ू ये अभी करंट में चल रहा है पर उसके पहले इस तरह से ये होता है. कोई कहीं कैसे कौन बोल माइक में तू बोल चल ये पूछे नहीं बोल ना ना ये तारे प्रोजेक्ट तारा विषय बोल चल प्रोजेक्ट विषय हमारा प्रोजेक्ट અમારા પ્રોજેક્ટનો વિષય છે વિનિમયના સ્વરૂપો. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પહેલાના સમયમાં પૈસા કે રૂપિયા ન હતા ત્યારે લોકો પ્રાચીન સમયે લોકો વિનિમય સાડા પદ્ધતિથી કરતા હતા, એટલે કે વસ્તુની સામે વસ્તુ આપવામાં આવતી હતી, જેમ કે અનાજની સામે દૂધ વગેરે. ત્યારબાદ જેમ જેમ વેપાર વધતો ગયો તેમ તેમ પથ્થર, કિંમતી પથ્થર અસ્તિત્વમાં આવ્યા. કિંમતી પથ્થરથી સિક્કાઓની શરૂઆત થઈ. સિક્કાઓ પણ જ્યારે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું હોય તો મોટા પ્રમાણમાં લઈ જવામાં મુશ્કેલ હતા, તેથી કાગળના નાણાંની શરૂઆત થઈ. કાગળના નાણાં પછી પ્લાસ્ટિક નાણાં એટલે કે ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ વગેરે દ્વારા લોકો રકમની ચૂકવણી કરતા હતા. ત્યારબાદ આપણે હાલના સમયમાં જોઈ શકીએ છીએ કે મોબાઈલ દ્વારા ઓનલાઈન પેટીએમ, ફોન પે વગેરે દ્વારા લોકો પૈસાની ચૂકવણી કરે છે. है आदिवासी लोक जीवन और संस्कृति. तो ये देखिए लड़कियां भी बढ़िया से सुंदर गेटअप में है आदिवासी के. तो अभी इनके पास में जाके पूछते हैं और इनका खाना पीना और ये देखिए इस तरह से. कोई कहीं कैसे है, कोई कहीं कैसे से समथिंग कहीं कैसे कोई प्रोजेक्ट विषय कोई कैसे हाँ ये भी इस तरह से है. बोल रहा माइक में आवाज हेलो लगाई दઈએ રાત में આ પછી તો એમને બોલ બોલ તું બોલ. મારું નામ રાઠવતી શૈલેષભાઈ છે. હું ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું. મારી શાળાના મહારાણી ચંદ્રદેવ પ્રાથમિક શાળા છે. અમારા પ્રોજેક્ટનું નામ આદિવાસી લોક જીવન અને સંસ્કૃતિ છે. આદિવાસી સંતુલિત જીવન આદિવાસી સમગ્ર ભારતીય ઉપખંડમાં આદિવાસી સમગ્ર વિજાતિ છે. આદિ એ સંસ્કૃત શબ્દ છે જે 1930ના દાયકામાં રાજકીય કાર્યકરો દ્વારા આદિવાસી લોકોને સ્વદેશી મૂળનો દાવો કરી સ્વદેશી ઓળખ આપવા માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો. આદિવાસી સમુદાયના હેતુઓ મુખ્ય હેતુઓ તેના પરંપરાગત જીવન મૂલ્યો, સંસ્કૃતિ, આસ્થાનું રક્ષણ અને પરંપરા વગેરે હતું. તેઓ પ્રકૃતિ સંતુલિત જીવન જીવતા હતા અને તેમાં અમે વિવિધ વસ્તુઓ મૂકી છે, જેમ કે એમનો ખોરાક કેવો હતો, એમની દેવી દેવતાના ચિત્રો છે, પછી એમનો રહેણી કહેણી કેવી હતી, પછી વગેરે તમે એમને પોશાકો પણ રાખી રહ્યા છે અહીંયા વગેરે તેવી જીવનશૈલી હતી તેમની. આપણા રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ વિશે આપણા રાષ્ટ્રપતિ પણ દ્રૌપદી મુર્મુ હતા. એ બી આદિવાસી સમાજના હતા. देखिए और आगे स्टॉल पे आए हैं संपूर्ण जीवन वडोदरा. संपूर्ण जीवन वडोदरा में શું શું છે ભાઈ આ રીતે એજ્યુકેશન ના બે પ્રકાર એવું છે. કઈ બોલશો? હા બોલી લો થોડું થોડું બોલો બોલો. હા બોલો. એજ્યુકેશન ના બે પ્રકાર, એક તો મટીરિયલિસ્ટિક જે સ્કૂલમાં અપાય છે એ એના દ્વારા આપણને શું મળે, રોટી, કપડા, મકાન, સુખ સગવડો જે બધી જોઈએ એ. પરંતુ પહેલાના જમાનામાં બંને શિક્ષણ સાથે આપતા હતા. આધ્યાત્મિક શિક્ષણ, એનાથી શું મળે, આનંદ મળે કે જે આપણની સામે મુશ્કેલીઓ આવે ને એને ફેસ કરતા આપણે શીખીએ. તો આપણે મોટાનું તો હવે ઉંમર થઈ ગઈ એટલે આપણે હવે કેવી રીતે સ્ટ્રેસ કરવાનું એ જાણી લઈએ છીએ, પણ નાના બાળકો જે આગળ હવે એમનું ડેવલપમેન્ટ બાકી છે એ લોકોને પહેલા ધોરણથી આ શિક્ષણ આપવામાં આવશે. અને સ્કૂલોમાં અમે સંસ્થા બધું નિઃશુલ્ક કામ કરીએ છીએ અને આ શિક્ષકો માટેની આ બધી બુક્સ બનાવી છે. હા, અરે આ શિક્ષકો ફક્ત આમાંથી એમને અલગ સબ્જેક્ટ તરીકે નહીં પણ વેલ્યુ એજ્યુકેશન
અને જીકે એટલે જનરલ નોલેજનું જે હોય છે એની અંદર આ ઇન્ક્લુડ કરશે. એટલે જો પહેલું ધોરણનું હશે ને તો આખા વર્ષમાં આટલું ટોપિક જ, અને આમાં બધા ચિત્રો ને એનું બધું આપેલું છે. હા, ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગશે. અને ધીમે ધીમે આગળ જતા જતા 9મા ધોરણ સુધી કેવી રીતે થવાનું એ થશે. અમારી આ બધી પ્રોસિજર બધી ચાલુ છે, અને ફક્ત શિક્ષકોને આપવાનું શિક્ષણ અને એ જ બાળકોને આપશે. અને જે સ્કૂલ વાળા બોલાવશે અમે એમને જઈએ છીએ. આખા ઓલ ઓવર ગુજરાતમાં જ્યાં પણ બોલાવે ત્યાં નિઃશુલ્ક જઈએ છીએ અમારી ટીમ. કોઈ પણ ટ્રાન્સપોર્ટેશન નું ભાડું નહીં દેવાનું, કશું નહીં દેવાનું. શિक्षकों ने ट्रेनिंग આપવાનું કામ કરવાનું. थैंक यू. रामकृष्ण मिशन का, तो इनकी देखिए रामकृष्ण मिशन की जो मिशनरी है, इस तरह से बुक्स वगैरह, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन 2025, और यहाँ अच्छा हार्टफुलनेस एकात्म अभियान, हार्टफुलनेस वाला भी यहाँ પેલા ભાવિનભાઈ ને બધા નહીં આવતા કે હું बड़ौदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का ये अंदर कुछ प्रोजेक्ट है, आरोग्य विषय जानकारी देखिए, कार्डियोलॉजी और ये है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी. तो यह चलिए इनसे पूछते हैं भाई, कोई कुछ बोलेगा कुछ? लो ये ओके ना भाई, आप बोलो थोड़ा, बोलना चालू कर दो, बोलो कोई भी बोलो ચાલુ કમ્પ્લીટ. અમે બરોડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સમાંથી આવ્યા છે. અમે અહીંયા હેલ્થ અવેરનેસ, પછી કેન્સર અને જે નિયમિત આપણે સારવાર કરવી જોઈએ એના વિશે અમે સમજાવવા આવ્યા છે. નિયમિત સારવાર એટલે કે બીપી અને ડાયાબિટીસ. આજકાલ બીપી અને ડાયાબિટીસ ઘરે ઘરે હોય જ છે, કારણ કે એવા જંક ફૂડ આવી ગયા છે જેમાં બધામાં સુગર અને એવું હોય છે કે બીપી ડાયાબિટીસ થઈ જતું હોય છે. ડાયાબિટીસ એટલે કે જો શરીરમાં વધારે પડતાની સુગર હોય તો આપણું શરીર એને પચાવવામાં સક્ષમ ના બને તો આપણને ડાયાબિટીસ થઈ શકે છે. તો એની તમને ડાયાબિટીસ હોય કે ના હોય, તમારે 1 વર્ષમાં 30 વર્ષની બાદ તમારે વર્ષમાં એકવાર ડાયાબિટીસની તપાસ કરાવી લેવી જોઈએ. પછી આવ્યું બીપી. બીપી એટલે કે હૃદય એવું કાર્ય કરે છે કે શરીરના દરેક ભાગોમાં રુધિર પહોંચાડવાનું કાર્ય આપણું હૃદય કરે છે. તો એને માટે જે દબાણ જોઈએ એ આપણું હૃદય પૂરું પાડે છે. જો એ દબાણમાં વધારો કે ઘટાડો થાય તો આપણને બ્લડ પ્રેશરની તકલીફ થઈ શકે છે. બ્લડ પ્રેશર એવું નથી હોતું કે બધાને હોય છે. નોર્મલી એનું ચેકઅપ વર્ષમાં એકવાર તમારે કરાવી દેવું જોઈએ. પછી છે આરોગ્યની સારવાર. નિયમિત હેલ્થ અવેરનેસ એટલે કે કસરત કરવી, જંક ફૂડ અવોઇડ કરીને ઘરના શાકભાજી, ફળ ફૂલ આદિ ખાઈને આપણું શરીર તંદુરસ્ત બનાવો. પછી છે કેન્સર. ધૂમ્રપાન, તંબાકુના સેવન કરવાથી આપણને કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારીઓનું કારણ બને છે, તે તમે જાણતા જ હશો. કેન્સર એવું જ નથી કે કેન્સર તરત જ થઈ ગયું, એના અમુક 4 સ્ટેજ હોય છે જેના પ્રમાણે તમે કેન્સર તરફ જઈ શકો છો. કેન્સર એટલે કે મોઢા કાન સુધી સીમિત નહીં હોતું, તે શરીરના કોઈ પણ અંગે કેન્સરનું વ્યસન થઈ શકે છે. ધૂમ્રપાન, તમાકુનું સેવન કરવાથી કેન્સર થઈ શકે છે. પછી કેન્સર કહેવામાં આવે છે, જે મોઢાનું કેન્સર કહેવામાં આવે છે. પછી છે સ્તનનું કેન્સર, બ્રેસ્ટ કેન્સર, જે સ્ત્રીઓ મેલમાં થાય છે. સ્તનનું કેન્સર એટલે કે જે સ્તનના આકારમાં ફેરફાર થવો, તે જગ્યામાં એવો ફેરફાર પડો કે જે તમે રોજિંદા જીવનમાં નથી જોતા પણ અમુક દિવસે તમને દેખાય છે, તો તે સ્તનનું કેન્સર છે એવું ના કહી શકાય, પણ એનું ઇન્ફેક્શન થયું છે તેમ કહેવામાં આવે છે. તેની સારવાર તમે ગાયકોનોલોજીસ્ટ પાસેથી તમે કરી શકો છો. પછી છે ગર્ભાશયનું કેન્સર એટલે કે સર્વાઇકલ કેન્સર. એ કેન્સર એવું નથી કે એ પણ થતું હોય, એના અમુક પાર્ટ્સ હોય છે કે એ 4 સ્ટેપ પછી તમને ગર્ભાશયનું કેન્સર થયું એવું કહી શકાય. એનામાં એવું નથી હોતું કે તમે કોઈ ગંભીર બીમારી છે, એની જો યોગ્ય સારવાર કરવામાં આવે પહેલા 2 સ્ટેજમાં એ રિકવર થઈ શકે છે. જેમાં ગર્ભાશયના કેન્સરમાં એના લક્ષણો છે, જે 2 લક્ષણો છે, જેમાં પેટામાં દુખાવો થવો, માસિક દરમિયાન બ્લેક કાં તો ગઠ્ઠા જેવું માસિક આવવું. પછી છે કે લાસ્ટમાં જે ગંદી સ્મેલ આવે છે એ ટાઈપનું તમને કંઈક લાગે તો જે ટેસ્ટ કરાવી શકો છો, જે પેપ સ્મિયર ટેસ્ટ કહેવામાં આવે છે. એને જીરો મૂકી કે કંઈ કરવામાં નહીં આવતું, એમાં ગર્ભાશયના મુખમાંથી એક પાણી લઈ ને એનું સ્મિયર બનાવીને ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. જો લાસ્ટ સ્ટેજમાં આવી જાય તો ગર્ભાશયની કોથળી જે કરાવવામાં આવે છે તે એને કહેવાય છે કે ગર્ભાશયનું કેન્સર, જે કરાવી જ નાખવામાં આવે છે. એટલે પહેલા સ્ટેજમાંથી તમે કરી શકો તો જલ્દી તમને રિકવર થઈ શકો છો.
એ અમારી લેબમાં દિયા લેબમાં બી એ ટેસ્ટ થઈ શકે છે જો ચેકઅપ કરાવો. ये देखिए बड़ौदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो ये सर कुछ बता रहे हैं, बोलो. આ મેડમ છે ને અમારા મેઇન છે ફેકલ્ટી. अच्छा अच्छा बोलो. અમારી સંસ્થા એટલે કે આત્મીય એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સમગ્ર વડોદરા શહેર અને જિલ્લામાં આરોગ્ય વિષયક અવેરનેસ અને નિદાનનું કામ છેલ્લા 19 વર્ષોથી કરે છે. અત્યારે અમારો આ સ્ટોલ અહીંયા લોકોમાં આરોગ્ય વિષયક જાણકારી આવે એ માટે રાખવામાં આવ્યો છે. એમાં ડાયાબિટીસ, થાઇરોઇડ, બ્લડ પ્રેશર એ રોગોની સાથે મુખ્ય હાલ સરકારની પણ ઘણી યોજનાઓ છે કે સર્વાઇકલ કેન્સર ઉપર નિદાન અને અવેરનેસ ઊભી થાય, તો એ અંતર્ગત આ માહિતી અમારી સંસ્થાના ચીફ એડમિન હેડ હેપી આપણને આપશે. ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીવન. ગર્ભાશયનું કેન્સર એટલે કે સર્વાઇકલ કેન્સર તે HPV 16 અને 18 વાયરસથી, હ્યુમન પેપેલોમા વાયરસથી આ ફેલાય છે. જે HPV વાયરસ ઘણી બધી ફેલાયેલો છે જ્યાં કન્ટામિનેટેડ સ્પેસ હોય, ગંદી જગ્યાઓ હોય, ખુલ્લા વોશરૂમ હોય, ત્યાં આ વાયરસ હોય છે. એના કારણે આપણે એવા ખુલ્લા જગ્યાઓમાં વોશરૂમ જતા હોય એના કારણે આપણાને એ વાયરસ આપણા ઇન્ફેક્ટ કરી નાખે છે સર્વાઇકલને. તો એને ક્યોર કરવા માટે એના 4 સ્ટેજીસ હોય છે, એનો આપણે ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ. અને એ ટેસ્ટ 30 વર્ષની ઉંમર પછી કરાવવાનો હોય છે, અથવા તો સેક્સ્યુઅલ લાઈફમાં તમે આવો ત્યાર પછી કરાવવાનો હોય છે. એમાં ફર્સ્ટ સ્ટેજ, સેકન્ડ સ્ટેજ, થર્ડ સ્ટેજ અને ફોર્થ સ્ટેજ એવું હોય છે. તો ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં ઇન્ફેક્શન થયું હોય એવું આપણે ડિક્લેર કરી શકીએ છીએ. આ અહીંયા બતાવે છે કે આ ફર્સ્ટ સ્ટેજ છે, તો એમાં ખાલી રેડ કલરનું થઈ ગયું હોય છે. ત્યાર પછી સેકન્ડ સ્ટેજમાં લો ગ્રેડ કેન્સર એને કહેવાય, તે થોડું ઘણું ચાંદા કે એવું કંઈ પડ્યું હોય. ત્યાર પછી હાઈ ગ્રેડ એટલે થર્ડ સ્ટેજનું કેન્સર, અને ત્યાર પછી ફોર્થ સ્ટેજમાં જ્યારે આ ફેલાઈ જાય છે બધું ઇન્ફેક્શન, તો આખી જ કોથળી એટલે કે ગર્ભાશયની જે કોથળી આવે છે તે આખી ખલાસ થઈ જતી હોય છે. એટલે પછી ડૉક્ટર આપણને કહે છે કે હવે તમારે કોથળીનું ઓપરેશન કરાવવું જોઈએ, એટલે કે કોથળી અમે કઢાવી નાખી. જો આવું ન થાય એના માટે આપણે એક અવેરનેસ અમે મિશન ચલાવીએ છીએ. તો એમાં શું કરવું જોઈએ કે તમે જ્યારે સેક્સ્યુઅલ લાઈફમાં આવો અને એમાં તમે વર્ષમાં એક વખત પેપ ટેસ્ટ કરાવો તો એ ક્યોરેબલ હોય છે. કારણ કે આપણે એ ટેસ્ટ કરાવીશું તો આપણને ખબર પડશે કે ગર્ભાશયમાં ઇન્ફેક્શન છે કે ક્યાં સુધીને ઇન્ફેક્શન ફેલાયું છે. એ ટેસ્ટ કરવા માટે કોઈ વાઢકાપની કે એની કોઈ જરૂર નથી હોતી. આ એના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. તો આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી આપણે ગર્ભાશયમાંથી સ્મિયર પાણી લઈને આપણે એનું સ્મિયર બનાવી શકીએ છીએ અને એને માઇક્રોસ્કોપમાં આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ છીએ. थैंक यू. ये देखिए मैंने सभी के साथ बढ़िया सा एक ग्रुप फोटो भी ले लिया है. तो मेरे को ऐसे भी पर्सनली मेरे को मेडिसिन में जाने का वो था, पर मेरा तो नहीं हो पाया, तो बेटे को तो डॉक्टर बना दिया है. तो ये देखिए मैं जब भी इस तरह मेरे आसपास मेडिकल फील्ड का कभी भी कोई भी पर्सन हो या कुछ भी देखती हूँ तो मेरे को बहुत ही एकदम से एक्साइटमेंट हो जाता है. बहुत मजा आ रहा है इन लोगों के साथ. यहाँ पे अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन, तो ये इस तरह से यहाँ ये अभी अपना कुछ समझा रहे हैं. इंडियन डेंटल एसोसिएशन वडोदरा ब्रांच. तो ये देखिए डेंटल का कुछ बता रहे हैं बच्चों के लिए खास. तो ये देखिए बच्चों को कुछ बता रहे हैं ब्रश करवाने का, कैसे ब्रश करना चाहिए ये सब बताते हैं. ये देखिए अभी आ गए हैं फायर एकेडमी वडोदरा के पास. तो यहाँ पे अभी देखिए वडोदरा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज आपको हार्दिक स्वागत करे छे. और ये देखिए इनके ये सारे ही साधन हैं, सामग्रियां हैं और ये इस तरह से है. तो देखते हैं भाई. ये है भैया, कुछ बोलोगे? थोड़ा कुछ बताओ, कुछ बताओ सर, कुछ बताओ थोड़ा. यूट्यूब पे जाएगा, थोड़ा बता दो. क्या बताओ? मतलब ये थोड़ा बहुत बता दे फायर सेफ्टी का ही. और क्या, ये पकड़ लो ये सब. वडोदरा फायर ब्रिगेड ये बच्चे के लिए, वडीलों के लिए फायर सेफ्टी के लिए माहिती देते हैं.
उसके लिए सब साधन बताया जाता है इन लोगों को, लड़के को, सबको, सब चीजें बड़ी छोटी कॉल में कैसा उपयोग करना नहीं करने का वो सब माहिती देते हैं हम लोग, बड़ौदा फायर ब्रिगेड। देखिए वडोदरा शहर पुलिस सी टीम महिलाओं साथे महिलाओं माटे। तो अभी तो इधर कोई महिला है नहीं, अभी दोपहर के वही 3 हो रहे हैं। तो अभी थोड़ा ही अच्छा इस तरफ होगी, ट्रैफिक पुलिस में है। तो यहाँ ट्रैफिक पुलिस वडोदरा। तो यहाँ ये देखिए, when you have your phone in your hand, your eyes see nothing else on the road। तो भाई बिल्कुल सही बता रहे हैं। और यहाँ है, तो मैम कुछ बोलेंगी आप? हाँ जी, बोलिए। मैं बोलना चाहूंगी इस बच्चों बोला वांधो नहीं है। કઈ વાંધો નહીં, હું આ બાળકોને શીખવાડવા માંગુ છું કે આવતા 5 વર્ષોમાં જ્યારે એ પોતાનું વાહન લઈને નીકળે તો બધા ટ્રાફિક નિયમો છે એનું પાલન કરતા શીખે। એટલા માટે અમે બધા બાળકોને છે એ ટ્રાફિક અવેરનેસ શીખવાડીએ છીએ કે ભાઈ આપણે 3 સિગ્નલ છે તો રેડ ઉપર આપણે ઊભું રહેવાનું છે, યલો માટે આપણે ધીમું રાખવાનું વાહન, અને ગ્રીન માં છે ગો એટલે કે જવા માટે। આ ઉપરાંત છે એ ઝીબ્રા ક્રોસિંગ હોય છે, તો ઝીબ્રા ક્રોસિંગ છે એ રાહદારીઓ માટે ચાલવા માટે હોય છે કે જ્યારે પેડેસ્ટ્રાઇન નું સિમ્બોલ શરૂ થાય છે તો રાહદારીઓ આસાનીથી પસાર થઈ શકે એના માટે તમારું વાહન છે હંમેશા ઝીબ્રા ક્રોસિંગ ની પાછળ રાખવાનું છે। આ ઉપરાંત છે જ્યારે આપણે ઓવરટેક કરતા હોય તો આપણે ઓવરટેક કરવા માટે હંમેશા જમણી બાજુથી જ ઓવરટેક કરવો। જો તમે ડાબી બાજુથી ઓવરટેક કરશો તો તેના બ્લાઇન્ડ સ્પોટ્સમાં આવી જશો, જેથી કરીને તમારી સાથે અકસ્માત થશે। તો આ માટે હંમેશા આપણે શું કરવાનું, જમણી બાજુથી ઓવરટેક કરવાનો। અને ઘણી વાર હવે જોતા હોય લોકો કે ભાઈ દોડી દોડીને રસ્તો ક્રોસ કરતા હોય છે, તો એ ખૂબ જોખમી આપણું કહેવાય કે એક રોડ ક્રોસ કરતા હોય છે। તો એવું આપણે ક્યારેય કરવું જોઈએ નહીં। આપણે હંમેશા પહેલા જમણી બાજુ જોવાનું, પછી ડાબી બાજુ જોવાનું, પછી કોઈ પણ આવતું નથી વાહન તો પછી આપણો હાથ ધીરે રહીને આપણે નીકળવું, જેથી કરીને આપણી સાથે અકસ્માત થાય નહીં। અને હેલ્મેટ શું કામ પહેરવું જોઈએ આપણે? આપણી સેફટી માટે। સામે વાળો માણસ છે એ દારૂ પીને વાહન ચલાવે છે, તેમને બિલકુલ ટ્રાફિક સેન્સ જ નથી અને આપણને એવી રીતે ઉડાડીને જતો રહે, તો આપણી સેફટી માટે જ્યારે આપણે હેલ્મેટ પહેર્યું હશે તો આપણી જીવન બચશે, આપણું રક્ષણ થશે। અને આપણા ઘરે આપણા બાળકો છે રાહ જોઈને બેઠા હોય તો એ લોકો નિરાધાર ના બની જાય, એટલા માટે આપણી સેફટી માટે આપણે એલર્ટ રહેવું ખૂબ જરૂરી છે। બીજા કઈ તમારે ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકો છો। ક્વેશ્ચન છે કોઈને? पेज तो मैंने तो गूगल या पहले और ये देखिए अभी हम मतलब सारे ही बच्चों के प्रोजेक्ट वाले स्टॉल की मुलाकात भी ले चुके हैं और फूड स्टॉल में भी जाके नाश्ता भी किया और अभी आके बैठे हैं स्टेज के सामने। बज रहे हैं 3:30 और लगभग अभी स्टेज पे एकदम तेज तीखी धूप आ रही है। तो यहाँ भी प्रोग्राम लगभग 4 4:30 से ही शुरू होते हैं। तो कॉमेडी प्रोग्राम होता है, फिर अपने मैजिकल शो, तो इस तरह से अलग अलग थीम बेस्ड प्रोग्राम होते रहते हैं। तो इधर थोड़ा बैठ भी गए हैं क्योंकि लगभग 2-2.5 घंटे से घूम रहे थे। तो ये अपने 52वां बाढ़ मेड़ो, तो ये अपने काफ़ी टाइम से चल रहा है, अभी 52 नंबर्स का। ये देखिए पब्लिक अभी भी आ ही रही है लगातार, और ये हर साल अपने 3 दिन के अंदर ही लगभग 5 लाख लोग मुलाकात लेते हैं, ऐसा पेपर में आता है, और भीड़ भी होती है। तो बच्चों का प्रोजेक्ट है तो बच्चों को लेके अलग अलग स्कूलों से भी आते हैं। और इधर देखिए हस्बैंड के साथ अभी तो बैठी हूँ और अभी आ गई हूँ स्टेज के सामने। तो थोड़ा ये आगे की तरफ देखे 3-3 रो जो वीआईपी गेस्ट होंगे उनके लिए है एकदम स्टेज के पास, और उसके बाद ये फेंसिंग में थोड़ा एक करके पीछे चेयर लगी है। तो ये अपने इधर बैठ के आप अपने ये प्रोग्राम देख सकते हैं। और अभी तो खैर इधर काफ़ी टाइम लगेगा, और यहाँ पे प्रोग्राम शुरू होने को तो अभी टाइम है, थोड़ा इधर उधर हम भी टाइम ही पास कर रहे हैं अभी। तो थोड़ा चल फिर के थक भी गए थे,
और ऐसे भी जब खा लेते हैं तो थोड़ा नींद भी आने लगती है। और दोपहर का टाइम है, 3:30 बज रहे हैं। घर पे तो 2 से 4 सोने की आदत भी होती है। तो ये देखिए अभी हस्बैंड भी बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। और अभी अब वापिस वहाँ से खड़े हो गए हैं और अभी अब रंगारंग प्रोग्राम जो गरबा का और वो सब प्रोग्राम हो रहा है, गरबा डांस वगैरह, तो वो वाला अभी मुलाकात बाकी है। तो उधर जाके थोड़ा डांस का प्रोग्राम देख लेते हैं। इतनी भीड़ है तो अंदर तो बैठने को जगह नहीं है, साइड में से भी कोई खास दिखता नहीं है। और ये देखिए जीरो क्रॉस वाली गेम जो खेली जाती थी, तो छोटे बच्चों को उनकी मम्मा खिलौने की तरह उसको यूज कर रही है। और यहाँ देखिए फोटो जोन भी बनाए हैं। तो आप ये जो बाल मेला की थीम पे ही बेस्ड सब जगह पे फोटो फ्रेम। और ये देखिए गरबा का वृंद आ गया है और ये हमारी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, तो इनका भी गरबा है। और ये अपने दरअसल मैंने लाइव लिया था पर मेरा माइक उस टाइम बैटरी डाउन हो गई होगी तो आवाज़ चला गया था। तो ये लड़कियां बहुत ही अच्छा सा जो गरबा था वो भी बता रही थी। और अभी गरबे में इनका मतलब अभी 27वां नंबर आएगा, तो अभी तीसरे नंबर पे ही 3:30 बजे गरबा मतलब चालू हुआ था। तो ये 27वें नंबर यानी इनका तो 6 साढ़े 6 बजे अपने वो आएगा। तो ये देखिए इशारे से बता रही कि अभी तीसरे नंबर पे चल रहा है, तो ये तो अभी काफ़ी लेट, तब तक एंजॉय करेंगी। बाय बच्चों। और अभी ये देखिए आ गए हैं हम यहाँ, घूमर 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 वाला जो होता है ना वो गरबा। ये देखिए तो ये मैं दूर से ही ये हस्बैंड अपने हमारे लंबू हैं, 6 फीट की हाइट उनकी काम आ गई। तो देखिए मैंने उनको मेरा ये मोबाइल पकड़ा दिया है जूम करके, इस तरह से ये दूर से ही लॉन्ग शॉट में ले रहे हैं। तो ये अपने गरबा घूमर घूमर। तो ये देखिए सरकारी स्कूलों की बच्चियों द्वारा परफॉर्मेंस, तो टीचरों ने उनको तैयार किया है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है और ये काफ़ी समय से हो रहा है और अभी अब की बार 52वां बाल मेला है। तो लगभग ये खाली जब वो कोरोना आया था तो उस टाइम ही मेरे ख्याल से 2 साल बंद था। क्योंकि 20 में तो जनवरी में ऑलरेडी प्रोग्राम हो गया था, उसके बाद लॉकडाउन आया था और 21-22 2 साल शायद बंद रहा। तो अभी वापिस। और ये देखिए गरबे कितना बढ़िया सा अपने हमारी लड़कियां गा रही हैं, घूमर पे डांस कर रही हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पे अपने जो स्टेज बना है ओपन थिएटर एसएसजी, अरे ये तो हमारे कमाटी बाग का है, तो वहाँ पे। और ये वहाँ से अभी चल दिए हैं आगे और अभी अब बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो सयाजी कार्निवल नगर प्राथमिक शिक्षण समिति, तो ये भी देखिए स्टेज के पास में ही है। तो यहाँ भी अपने थोड़ा बीच बीच में जहाँ भी मेरे को ये बाल मेला का कुछ भी कॉन्सेप्ट वाला कुछ दिखता है तो वहाँ पे फ़ोटो भी ज़रूर खींच लेती हूँ, ताकि थोड़ा ये देखिए बाड़ मेड़ो मेमोरी भी अच्छी रह रही है। देखिए बाड़ मेड़ो में इस तरह से फ़ोटो फ्रेम लगी हुई है, तो उधर भी मैंने अपना फ़ोटो भी खींचा। और अभी अब आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पे अपने बच्चों को लेके आए हैं सब लोग और बच्चे पेरेंट्स सभी लोग एंजॉय करते हैं। तो ये देखिए अभी। और ये देखिए एक और गरबा का ग्रुप मेरे को मिल गया है और इनका अपने मिक्स थीम वाला गरबा है। तो एक गरबे में ही अपने मतलब 4-5 चीज़ें ये इनकी टीचर हैं वो बता रही थी कि कुछ 4-5 चीज़ें। तो ये देखिए उसी टाइम बेड लक की माइक बंद हो गया था, तो ये अपने बैटरी लो हो गई थी क्योंकि ऐसे भी ऑलरेडी मैं 3 घंटे से बैटरी चालू थी। तो ये देखिए 12 बच्चे हैं, तो ये बढ़िया सा इनका गरबा परफॉर्म और इनका 22वां नंबर है, इतना मुझे याद रह गया। तो ये इनका भी अपने लगभग 6 बजे के आसपास ही नंबर आएगा, 3:45 के करीब हो रहे हैं। तो टीचर जी बता रही थी कि तब तक हम गरबे देख के एंजॉय करेंगे। मैं कहा वो भी बढ़िया बात है। तो ये देखिए लड़की। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। Please like, share and subscribe my channel and follow my Facebook page and follow me on Instagram. Thank you.